पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् More and more we consciously pray to God, not just as a routine, and not just as a part of the activities of every day, but when we consciously pray to God. This conscious communion between the individual and the omnipresent Paramatma. This communion has got a very, very beautiful effect on the personality of a human being. All the great souls of all over the world, whichever great Mahatmas have been there, they have always conveyed this message to everybody. Pray. And this prayer is not just chanting a verse, not just going and standing in front of the deity and then, conveying, no, not conveying, but actually submitting and coming away. Not that way. ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಗಮನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮುನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಥರ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ, ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್, chant the Gayatri mantra, deeply chant the Gayatri mantra, you will see the effect is wonderful. Without our knowledge, just like when we take food, every day we are taking food. How many people measure the number of calories you take every day? Do you measure the number of calories you take every day? Do you weigh the food? ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ತೂಕ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತಿಂದೆ ಇವತ್ತು 2 ಕೆ ಜಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಊಟ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆದುಳು ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ವಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, we go to the doctor and then take medication, and we know for what we are taking the medication, we know. But food we don't check, no? We don't check what food. As long as it is dekhne mein acha, should look nice, food should look nice. First and foremost, it should look nice. The texture should be nice, and then taste should be nice. ಇದು ಮೂರೇ ನಾವು ನೋಡೋದು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಿಗಿರಬೇಕು. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಜಿಲೇಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕಿಂದ. ಅದು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ nice fragrance is coming, we eat it. But we don't check, no? We don't check what exactly the food is going to do to us. In fact, we have zero knowledge. We have very little knowledge of what the food is going to do. Vitamin knowledge are only what we read in papers. What we read in papers and hear from doctors. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Somebody said, எறும்பு தின்னா கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு யாரும் சொன்னாங்க. எறும்பு சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது. The statement he made in Tamil. It's not actually if you eat.
If ants eat, it is good for the eyes. If ants eat, it is good for the eyes. Ants eating is good for the eyes. So one person decided to eat ants. Ants eating is good for the eyes. Means, ಇರುವೆಗಳು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು. So people go and offer something to the ants like sugar or something. But in Tamil, it can mean both. The statement itself, எறும்பு சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது. ಎறும்பು ಸಾப்பிட்டಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಲ್ಲದು. ಇರುವೆಗಳು ತಿಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್, our eyes will be nice. That is the statement. It is a spiritual practice. So people mistook it. If you eat ants, it's good. So they started eating ants. So that is the way we work. So if we hear something is good for the body, immediately we will start eating. But the prayer to the Paramatma is so silently working for our welfare, much more silently than the food what we have been given in the childhood by our mother. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಅಂತ ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಅದು ತಿಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. When we were children, we don't know what we ate. We only know that mother has fed us. ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೊರತು ಏನು ತಿಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಮದರ್ ಹಸ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಅಸ್. ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ, ಸುಂದರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ವೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ, ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಆ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಆ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ವಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ವಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. We are far better than them in conveniences, comforts. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೌದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ. ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಗೋ ಟು ಗಾಡ್, ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಗ್ರೇಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ರುಟೀನ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಂ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತ. You chant the mantra, completely be absorbed in that mantra. Don't wish for anything. Just pray, communicate to God, commune with God. So that is the effect of the ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸೀತಾದೇವಿ ಈಸ್ ನೌ ಕಮ್ಯೂನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಮ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ಈಸ್. ಸೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮರ ಜೊತೆನೇ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೀತೆ ರಾಮನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮರೆಯಲ್ಲ. Having threatened Sita, a princess of Mithila, and instructed all the ogresses to, as aforesaid Ravana, who made his enemies cry in terror, sallied forth from that grove, as so the tradition goes. ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆದರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ರಾವಣ, the king of ogres, having left the Ashoka grove and returned to the gymnasium, the aforesaid ogresses of hideous appearance for their part ran up in a body to Sita. Approaching Sita, the princess of the Videha territory, the ogresses who were distracted with anger spoke to her as follows in exceedingly harsh tones.
ರಾವಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸೀತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಪ್ರೈಸ್ ಓ ಸೀತಾ the wifehood of the high-souled and preeminent Ravana, a scion of sage Pulastya, who is endowed with 10 heads. Then, addressing Sita, whose belly could be spanned with the palm, an ogress named Ekajata, for her part, her eyes bloodshot with anger, spoke to her as follows. There is a mind-born son of Brahma, the creator, widely known by the name of Pulastya, of the 6 Prajapatis, lords of created being, entrusted with the work of creation by Brahma. He is indeed the 4th Prajapati. Now I am introducing the Rakshasis are introducing Ravana to Sita. Sita, you don't know who is Ravana. Sita, ನಿನಗೆ ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, 7 ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ಸಪ್ತ ಋಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜಾಪತೀಸ್. Among the Saptarshis, somebody can be taken also for a Prajapati. The Prajapati are people who marry and give birth to children. ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋ ಅವರೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೆಸರು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಪುಲಸ್ತ್ಯನ ಮಗನ ಮಗ ಇವರು ರಾವಣ. So the Rakshasi Ekajata, her name is Ekajata. She is saying, you may be under the impression that Ravana is just a Rakshasa. No, he is also from the Brahmin clan. He is also a descendant of a great Rishi, Pulastya Rishi. The glorious mind-born son of Pulastya, again is an eminent Rishi, Vishrava by name, who they say equals the Prajapatis in glory. Ravana, who makes his enemies cry in terror, is the son of Vishrava. You deserve to be a wife of the aforesaid Lord of Ogres, O large-eyed one. Why don't you acquiesce in this proposal put forward by me, O lady charming of every limb? Dilating her eyes, which resembles a cat's, an ogress, Harijata by name, then angrily spoke as follows. Ekajata ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಯ ಮಗ ವಿಶ್ರವ. Vaishrava is the name of Ravana. Another name for Ravana. So Prajapati, Pulastya's son Vishrava's son is Ravana. ಅಂದರೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರವನ ಮಗ ರಾವಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏಕಜಟ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ಹರಿಜಾತ ಅಂತ. ಆಕೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯೇನ ದೇವಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ದೇವರಾಜಶ್ಚ ನಿರ್ಜಿತಃ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ರಾಕ್ಷತೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಭವಿತುಮರ್ಹಸಿ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಶೂರಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೇಶ್ವನಿವರ್ತಿನಃ ಬಲಿನೋ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಭಾರ್ಯಾ ತ್ವಂ ಕಿನ್ನ ಲಿಪ್ಸಸೆ ಪ್ರಿಯಾಂ ಬಹುಮತಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಜಾ ಮಹಾಬಲಃ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾಂ ತ್ವಾಮುಪೈಷ್ಯತಿ ರಾವಣಃ ಸಮೃದ್ಧಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಂ ಅಂತಃಪುರಂ ತದುತ್ಸೃಜ್ಯ ತ್ವಾಮುಪೈಷ್ಯತಿ
ವಾಮಪೈಷ್ಯತಿ ರಾವಣಃ. ಹನ್ನೆರಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಆದಿತ್ಯರನ್ನು, ರುದ್ರನ್ನು, 11 ರುದ್ರರನ್ನು, ಆಮೇಲೆ 8 ವಸುಗಳನ್ನು, 2 ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರನ್ನು, ಇಂದ್ರನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದಾನೆ ರಾವಣ. ರಾವಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ದೇವತಾಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಪಬಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್? ಯಾಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀನು? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾವಣ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ರಾವಣ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕೋಕ್ಸ್ ಹರ್. ಅನ್ಯಾತು ವಿಕಟ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀ ಅಸಕೃತ್ ಭೀಮ ವೀರ್ಯೇಣ ನಾಗಾ ಗಂಧರ್ವ ದಾನವ ನಿರ್ಜಿತಾ ಸಮರೇಯೇನ ಸತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಮುಪಾಗತಃ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ತ್ವಂ ನೇಚ್ಛಸೇ ಧಮೇ. ತುಂಬ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನದರ್ ರಾಕ್ಷಸಿ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು. Till now they were saying, oh beautiful one, why don't you accept? Now saying, oh you cruel one, oh you vile one, oh you wicked one, why don't you accept this proposal? ನೀನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀತೆ? ರಾವಣನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ತತಸ್ತಾಂ ದುರ್ಮುಖಿ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀ ಯಸ್ಯ ಸೂರ್ಯೋ ನ ತಪತಿ ಭೀತೋ ಯಸ್ಯ ಸಮಾರುತಃ ನ ವಾತಿ ಸ್ಮಾಯತಾಪಾಂಗೀ ಕಿಂ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ನ ತಿಷ್ಠಸೇ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಂ ಚ ತರವೋ ಮುಮುಚುರ್ಯಸ್ಯ ವೈಭಯಾ ಶೈಲಾಸುಸ್ರುಃ ಪಾನೀಯಂ ಜಲದಾಶ್ಚ ಯದೇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ನೈಋತರಾಜಸ್ಯ ರಾಜರಾಜಸ್ಯ ಭಾಮಿನಿ ಕಿಂ ತ್ವಂ ನ ಕುರುಷೇ ಬುದ್ಧಿಂ ಭಾರ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾವಣಸ್ಯ ಹಿ ಸಾಧುತೆ ತತ್ವತೋ ದೇವಿ ಕಥಿತಂ ಸಾಧು ಭಾಮಿನಿ ಗೃಹಾಣ ಸುಸ್ಮಿತೆ ವಾಕ್ಯಂ ಅನ್ಯಥಾ ನ ಭವಿಷ್ಯಸಿ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ. ದುರ್ಮುಖಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ಲು. ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈವನ್ ದ ಫೈರ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬೈ ನೇಮ್ ದುರ್ಮುಖಿ. ಶಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಯು ನೋ, ದ ಫೈರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಹೀಟ್, or the fire ceases to heat when it sees Ravana. Even the wind also ceases to blow when it sees Ravana. And then even the trees have given flowers only by the presence of Ravana.
The mountains give rivers because of Ravana only, and when he has got such a wonderful power, he is the king of the southwest. He is the king of the southwest, Nairati Raja. Nairati is that particular direction. He is the king of the southwest. Why don't you agree to marry him? If you agree to marry him, then he'll be very happy. Otherwise, you will die. ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ರಾವಣ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. We'll pause here today.